दर्शक बंधु मु ज्योतिर्वेद निरंजन गिरी आज अध्याय से ज्योतिष संबंधी से आलोचना करवा आलोचना चक्र क्रम आगे देवा स्वागत जनावि। यही कार्यक्रम प्रसारित होची भाग्य चक्र ऑफिस नागपुर खरदेसाई जयदेव भगवान गोपुरी केन्द्र कौन आलोचना करवा मन भर तो बहुत प्रश्न उठी मारूँ जहाँ सरे कौन हो पार सुविधा हो पार बुझापी से परिप्रेक्षी ता सहित आपण मान मतामत रही समय क्रम आलोचना सारी रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र ग्रह पर्यटन आलोचना सारी कहीं क्रमिक भाव में आलोचना कले आपण मत अच्छे बुझा सुविधा कौन हो जय माँ। तेज आज आलोचना चक्र क्रम से आगे नेवा राशि चक्र जो ग्रह नाम धरले मन भर कोकुआ भय जाग्रत हुई शनि महाग्रह संपर्क आलोचना कर जातक देखा जाऊ बा देखा न जाऊ बाटे घाटे तुठे खाली जदि जड़े किए कहीदेला जे बाबू आज्ञा मोर कौन चली हाथ देखिले आज्ञा टी कपाल देखिले सी किसी गणिकी खाली कहीदेवे आपणकर शनि चली आपणकर ग्रोथ चली आपण शुणा पर घर जाए आसीपर अटोमेटिक आप बंकी चलिए ये मानसिक प्रभाव पड़े कहीं दीर्घ दिन अनुभूति मोर रही बहुत व्यक्ति आसी पहुँचती सारे कौन करी शनि चली 5 माला कणी मु जातक देखे कि जातक देखा कि आपण तो 17 8 19 नक्षत्र विचार शनि गलात्री पिला बयस तो बर्तमान 42 वर्ष शनि कौन चलिए केमी कौन चलिए मुझे जापारे सी कहले शनि दशा चली जातक धरी भी कहीदे आप जानी मोर एत अभिज्ञता ना तेणुक सर्ट फर्म सूचना खाली टिके ना सूचना आउ कौन सी बड़ा कथा कहते गणवे एमती गणी द्वितीय प्रवृत्ति पंचम प्रवृत्ति सप्तम प्रवृत्ति नवम एकादश ये शुभ कह शनि कथाटी कह आप अंगांगी जड़ित जानते सेमती विद्या नुह शासक विद्या नुह जहाँ गणित जाना फलित मत जनवा जी ज्ञान आपण मैंने ग्रहण कर सत्य कौन से अनुसंधान करवा जिज्ञासा जानवा यदि वीडियो भल लगुए तो गोटे कथा मोर बाध्यबाधकता ना चैनल को सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे मतामत दौर निजक आनंद लगे मो दर्शक है भगवान दर्शक ही गुरु तेणु भल पाइबा मो प्रति अच्छे ना ये कहबानी टपिक बड़ हो आलोचना आगे जय जगन्नाथ। शनि महाग्रह संपर्क में आलोचना करने शनि महादशा 19 वर्ष जहाँ शास्त्रीय सिद्धांत अनुप्राणित होती लिपिबद्ध होती श्रवण कर शनि नक्षत्र हूँ 8 17 26 जहाँ को आम कहूचे पुष्या अनुराधा एवं उत्तर भाद्रपद पुष्या देवगण अनुराधा देवगण उत्तर भाद्रपद नरगण तेरे यही सिद्धांत उपनीत हेले शनि नक्षत्र माने प्रकृति दुटी देव सहित नर तामसिक ना जहाँ कहे विचार विमर्श कर न्यायाधीश भी कहुई थाए अग्नि जहाँ शनि से सुनार केते खाद रही अग्नि पकईले शुद्धता आसी जाए शनि दशा बा अंतरदशा बा गोचर शनि सप्ताह कहले द्वादश जन्म द्वितीय शनि आउ कौन रोची षष्ठ सप्तम अष्टम नवम शनि प्रभाव रही बुझुच कथाटी राशि चक्र विचार विमर्श करने सरलीकरण एक जातक चक्र आवश्यकता रही आपके सीमित समय भितर सम्यक उपस्थापन करुँची शनिकर ग्रह गृह हूँ मकर कुंभ गृह उच्चस्थ हूँ तुलारे माने उच्चस्थ निचस्थ हूँ मेषरे शनिकर बयस सीमा 36 निचस्थ फल देवे उच्चस्थ 36 फल देवे शनिकर परम मित्र होती राहु राहु शनि भली शनि राहु भली बेले बेले देखा जाए राहु दशा अंतरदशा शनिकर फल मिलुअछि शनि दशा अंतरदशा राहुकर फलाफल मिलुअछि संबदाबद्ध गुप्त मध्य रही जे भली मंगल सहित केतुक संबंध रही क्लियर बुझीगले
ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଶନିବାରରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହେ। ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କଣ କଣ ରହିବ? ମକର ରାଶି ବା କୁମ୍ଭଙ୍କର ରାଶି କିମ୍ବା ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆଉ କଣ ରହିବ? ଶନିଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର କହିଲେ 8/4 17/8 26/12 ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ 8 ନକ୍ଷତ୍ରଟି ଏଠି ପଡିଥିବା ତ 8/4 ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତି ଶନିର ରହିବ। 8/4 ଶନି ନକ୍ଷତ୍ର ଜନ୍ମ ବୃଷ ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି କ୍ଲିୟର ବୁଝନ୍ତୁ। 17/8 ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି ଶନି ନକ୍ଷତ୍ର ଜନ୍ମ। 26/12 ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରବ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି ଶନି ନକ୍ଷତ୍ର ଜନ୍ମ। ତେଣୁ କରି ଆମେ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଶନିଙ୍କର ମୂଳାଙ୍କ ହଉଛି କଣ ନା ଠିକ ସେଇଭଳି 8 17 26 ତାରିଖ ସଂଯୋଗରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୂଳାଙ୍କଟି 8 ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ତେବେ ଶନିଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଶନିଙ୍କର ରାଶି ଶନିଙ୍କର ଲଗ୍ନ ପୁରା କ୍ଲିୟର ବୁଝନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କର ବଳାବଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ଶନି ଯଦି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣସ୍ଥ ମିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଲଗ୍ନ ବା ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ରହିବା ସହିତ ସେନା ନାୟକ ହେବେ ଲେବର ୟୁନିୟନ ଲିଡର ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରଧାନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ବିଚାର ବିମର୍ଶକୁ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ର ସଂଗବଦ୍ଧ ହେଲେ ବା ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବା ସ୍ଥାନ ବିନିମୟ ହେଲେ ବା ସମ୍ବଦାବଦ୍ଧ ହେଲେ ଆପଣ ସୁମାର୍ଗ ପଥ ପ୍ରସବ ହୁଅନ୍ତି ବା ଯୋଗୀ କିମ୍ବା ତ୍ୟାଗୀ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅନୁଭବ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ସଂସାର ବୈରାଗୀ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥାଏ ସେହି ଦିଗରେ। ତେବେ ଶନି ଯଦି ଶରୀରରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଲା ବାରମ୍ବାର ସ୍ନାୟୁଗତ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେବ ଚାଲିବାରେ କଷ୍ଟ ହେବ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେବ ବା ବକ୍ର ଚାଲି ମାନେ ସେତିକି ବଙ୍କେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶନି ଯଦି ବିରୋଧାଭାସ ରହିଗଲେ ତାହେଲେ ରାଜଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ବୁଝିଗଲେ। ତେବେ ଆମେ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଅଛେ ଶନିଙ୍କର ଖାଲି ସୂଚନା ଶୁଣୁ ମନରେ କୋକୁଆ ହୋଇ ଆସିଥାଏ ନା ସେଭଳି ଭୟ କରିବେନି। ପୁରା ଜାଣିବେ ଯେ ମୋର ଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ବା ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର କଣ ଚାଲୁଅଛି। ଯଦି ଗୋଚରରେ ଶନି ଥିବା ଗୃହ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଗୋଟର ଶନି ଗୃହ ଯଦି ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ନବମ ହୋଇଥାଏ ଦ୍ୱାଦଶ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଇଥାଏ ଶନି 7.5 କୁହାଯାଏ। 7.5 ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ରାଶି ଚକ୍ର 360 ଡିଗ୍ରୀ ଗୋଟେ ଘର ଯଦି 30 ଡିଗ୍ରୀ ଶନି ଗୋଟେ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ସମୟ ସୀମା 2 ବର୍ଷ 6 ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବୁଲିବା ପାଇଁ 30 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଇ ତିନୋଟି ଘରରେ ଅଢେଇ 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 ତେଣୁ 7.5 ବର୍ଷକୁ ଶନି 7.5 କୁହାଯାଏ। 7 ବର୍ଷ 6 ମାସ। ଠିକ ଦ୍ୱାଦଶରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବା ଜନ୍ମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେଇଭଳି 7.5 ବର୍ଷ। ସପ୍ତମଟି ବେଶୀ ପୀଡ଼ା ଅଷ୍ଟମ ଟିକିଏ କମିବ ନବମ ଆଉ ଟିକେ କମିବ ଦ୍ୱାଦଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୀଡ଼ା ଜନ୍ମ ଟିକିଏ କମିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିକେ କମିବ। କ୍ଲିୟର ବୁଝିଗଲେ। ଶନି 7.5 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ତ ପ୍ରଥମ 2.5 ବର୍ଷ ବହୁତ ପୀଡ଼ା ସବୁ ପୋଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଯୋଉ ଚାଲିବ 2.5 ବର୍ଷ ଚାଲିବ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ଆଉ 2.5 ବର୍ଷ ସାମାନ୍ୟ। କ୍ଲିୟର ବୁଝିଗଲେ। ତାହା ଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଲଗ୍ନ ବା ରାଶି ପାଇଁ କିଭଳି ଫଳାଫଳ ଦେବ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କଲେ ତାହା ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାତକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କଲେ ତାହା ଜାଣିବ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଶନି ଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଗୋଚର ଶୁଭାଶୁଭ ଚାଲୁଅଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛେ ଶନି ମୋଟାମୋଟି ରାଶି ଚକ୍ରରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଦଶା ଏବଂ ପରିବାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷରେ ତାର ପ୍ରଭାବ କଣ ପଡ଼ିଥାଏ ତାର ସମ୍ୟକ ଚୁମ୍ବକର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ମୁଁ ମୂଳାଙ୍କ କହିଲି ତାର ସମୟ ସୀମା ଟିକେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 8/4 ହୋଇଥାଏ 8ର ଅଧିପତି ହେଲେ ଶନି ତେଣୁକରି ବୟସ ସୀମା ରହିବ 36। କର୍କଟର ଅଧିପତି ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବୟସ ସୀମା ରହିବ 24। ତାର 36 ଏବଂ 24 এই ବର୍ଷରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି 17/8 ହୋଇଥାଏ 17ର ଅଧିପତି ଶନି କ୍ଲିୟର ବୁଝନ୍ତୁ ତାର ବୟସ ସୀମା 36। 8ର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥିବ ବୟସ ହେଲା 28 ତାର ତ 28 ବର୍ଷ ବା 36 ବର୍ଷରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବ। ଏହା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଜଡ଼ିତ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି।
ଆଉ ହଉଛି କଣ ନା 26/12 ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ମିଥ୍ୟା କହିବା ବା କୋଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି କହିବା ପୁରା ପଏଣ୍ଟ। 26/12 26ର ଅଧିପତି ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ଶନି, ଶନିଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 36, ମୀନ ରାଶିର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି, ବୃହସ୍ପତି ବୟସ ହେଲା 16 ବର୍ଷ ସମୟ ଆସେ। ତେଣୁ 16 ବର୍ଷ ବା 36 ବର୍ଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ନା ଦେଖିବେ। ଶନି ଯଦି ତୁଳାରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ବୟସ 36 ବର୍ଷରେ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଶନି ଯଦି ମେଷରେ ଅଛନ୍ତି 36 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବହୁତ ଘାତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗତି କରିବେ, 36 ବର୍ଷଟା ମାନସିକ ଆଘାତ ଦେବ। ଏଠି ଯଦି ନିଚସ୍ତ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚସ୍ତ ଫଳ ଦେବ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଏଇଠି ତ ନିଚସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ବକ୍ରି ହେଇଗଲେ ଉଚ୍ଚସ୍ତ ଫଳ ଦେବ, ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ବକ୍ରି ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ନିଚସ୍ତ ଫଳ ଦେବ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି, ବୃଷ ତୁଳା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଶନି ହେଲେ ଯୋଗକାର। ଯୋଗକାର କହିଲେ କଣ ନା ଯେଉଁ ଗ୍ରହଟି ଯେଉଁ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ବା ରାଶି ବିରୋଧୀ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଏ, ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ର କୋଣ ଗୋଟିଏ ହଉଥିବ। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ପଞ୍ଚମାଧିପତି, ବୃଷ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ନବମାଧିପତି ଦଶମାଧିପତି ବୁଝଉଛି 7 8 9 10। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଟି କେନ୍ଦ୍ର କୋଣର ଅଧିପତି ତ ତାକୁ ଯୋଗକାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବା ଏ ଚକ୍ରରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କଲେ ଶନିର ପ୍ରଭାବ ବୁଝଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯଦି ଧରାଯାଉ ଶନି ଗ୍ରହ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିବ ସାର୍ ସବୁ କିଛି କହିଲେ, ଧରାଯାଉ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଅଛେ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତିକାର କିଛି ତ କହିଲେନି, କହିବା ନା। ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଆଗ ଶନିବାର ନିରାମିଷ ଭୋଜନ, ରାତିରେ ଉପବାସ ଶୟନ। ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଅଁଳା ଚେର ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର 8 17 26 ମାନେ ଯାହାକୁ ପୁଷ୍ୟା ଅନୁରାଧା ବା ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରବ କହୁଛନ୍ତି। ଶନି ବାର କଲେ ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ବା ଶନିବାର ସଂଯୋଗରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଲୁହା ଡେଉଁରେ ଗତି କରିବେ। ପୁରୁଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରୀ ବାମସ୍ତ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ କଣ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଲୀଳା ବା ନୀଲମ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ପିଲା ବୁଝିଗଲେ। ଆଉ କଣ କରିପାରିବେ ଶନିଙ୍କର ମୂଳାଙ୍କ 8 ହୋଇଥିବ 8 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷୀ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ କଣ କରିପାରିବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଜାଣିଯିବା ମାନେ 12 ତାକୁ ଚେର ରତ୍ନ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଆଉ କଣ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ। ଶନିଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ହେଲେ ଶିବ, ମିତ୍ର ହେଲେ ହନୁମାନ। ଶିବଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ହନୁମାନଙ୍କର କବଚ ପଢ଼ିପାରିବେ କିମ୍ବା ଶନିଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର କବଚ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆପଣ କାହାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତିକାର 1 2 3 4 5 ଆଉ କଣ କରିପାରିବେ ନା ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ମିତ୍ର ହେଉଛି ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଶନି। ତେଣୁ ପାରିବେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଡେଲି ତ କୃଷ୍ଣ କଲର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିପାରିବେନି, ତେଣୁ ନୀଳ ବା କୃଷ୍ଣ କଲର ବା ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣର ପୋଷାକ କିଛି ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାହିଁକିନା ରଙ୍ଗ ଥେରାପି କଲର ଥେରାପି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ କଣ ପାରିବେ ଯେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଟପିକରେ କହିଥିଲି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ରତ୍ନ ଧାରଣ କରାଯାଏ ସେମିତି ଗ୍ରହଟି ପିରିୟଡ଼ ଖରାପ ପଡ଼ିଲା ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଗ୍ରହଙ୍କର ରତ୍ନ ପିନ୍ଧିଦେଲା ପରେ ଯେମିତି 7 ଟି 8 ଟି 9 ଟି ପିନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ନାହିଁ ମୁଁ ରତ୍ନଟି ଧାରଣ କରିଛି, ରଙ୍ଗ ଥେରାପି ବା କଲର ଚିକିତ୍ସା ସରମୂଲ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ରତ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ନେଇ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ଆପଣ ସେ ବର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଶରୀର ଭିତରେ ଧର ଯେଉଁ ଶନି ପୀଡ଼ାଟି ପଡ଼ିଛି ମୋ ଶରୀର ଭିତରେ ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ରଶ୍ମିଟି କ'ଣ ନା ପ୍ରବେଶ ହେଉଛି, ମୋ ଶରୀର କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏବଂ ରୋମ ମୂଳରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି। ଏଇ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉପକାର ପାଇପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମତ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ରତ୍ନ ପ୍ରତି ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରି ସେମିତି ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସାଧନା ରହିବ, ସମୟ ବିନିଯୋଗ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆଧିରେ କ'ଣ ରହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସବୁ ତ କହିଲି, ଆଉ କ'ଣ ରହିଯାଇଥିବ ତ୍ରୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁମତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜାତିଗତ ଜ୍ଞାନ କହିଲି। ଆଉ ଯାହା ରହିଯାଇଥିବ ଟପିକ୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତାପରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏବେ ରହୁଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।